प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सानू मौका दिता सी फिर तो इकट्ठे होके प्रभु जी के नाम नूं जलाल दईए, खुदावंद के नाम की वडियाई करिए। हालेलुया। अज असीं एक टॉपिक के उत्ते सीखना है। बाइबल दे विच यीशु मसीह नूं दूल्हा कहा गया, शादी का जिक्र होया है, विआह का जिक्र होया है। विआह क्यों इंपॉर्टेंट है, शादी क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्नी जरूरी क्यों वा। जिन्हां दी नहीं हुई तो भी ध्यान नाल सुन लैन, जिन्हां दी हुई हुई वो भी ध्यान नाल सुन लैन, ते जिहड़े विच विचाले जाए वो भी ध्यान नाल सुन लैन। खुदा दा कलाम है। बाइबल दी शुरुआत विआह तो हुई आ, और पहला निकाह जिहड़ा परमेश्वर ने खुद पढ़िया है। पढ़ो मेरे नाल उत्पत्ति दी किताब, ओदा दूसरा भाग, ओदी 22 आयत। तां यहोवा परमेश्वर ने उस पसली तो जिहड़ी उसने आदमी विचों कढ एक नारी बनाई अते ओनू आदमी कोल ले आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हरेक चीज जोड़ा जोड़ा बनाई है। पहली आयत तो लैके जो तुसीं पढ़ते हो दूजी तीजी चौथी आयत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ परमेश्वर ने जोड़ा जोड़ा बनाई आ। परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਦਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ परमेश्वर ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਦਮ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ परमेश्वर ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਵਾ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਰਵੇ। कलाम नूं बड़े ध्यान नाल सुनना, बड़े ध्यान दे नाल। बहुत कुछ इहदे विच खास गल्लां जिहड़ियां तुहाडे सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलणीਆਂ वा। परमेश्वर ने ਉਹਦੀ पसली दे विचों की ले ली, पसली लई एक औरत बनाई। आदम नूं तो परमेश्वर ने हत्थां नाल बनाया, औरत दे बारे नहीं लिखिया। ये लिखा भी पसली लैके औरत बना के ਉਹਦੇ कोल ले आंदा। पहला परमेश्वर ने आदम दे कोल लैके आंदा, औरत नूं दोनां दी की बन गई, जोड़ी बनी आ। हालेलुया। लोग कहंदे ना जोड़ियां किहदे वल्लों बनदियां, पर जिहड़े आप बनाउंदे आ। हालेलुया। एक आपां होर आयत पढ़ने आ। इत्थे परमेश्वर ने जोड़ी इकट्ठी करती। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदावंद यीशु। हाँ जी, पढ़ो उत्पत्ति की किताब पहला भाग, ओदी 27 ते 28 आयत। सो परमेश्वर ने आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते उत्पन्न कीता। परमेश्वर ने आदमी नूं अपने स्वरूप दे उत्ते उत्पन्न कीता। परमेश्वर दे स्वरूप उत्ते ओनू उत्पन्न कीता। नर नारी उसने उन्हां नूं उत्पन्न कीता। परमेश्वर ने उन्हां नूं आशीष दित्ती अते परमेश्वर ने उन्हां नूं आख्या कि फलो और वधो और धरती नूं भर दिओ। हालेलुया, हालेलुया। निकाह दे उत्ते दुआ कीती जांदी है ਜਾਂ नहीं जांदी? की कीती जांदी है? तीवीं आद मिली की कहंदे आ पास्टर साहब? उस समय पास्टर साहब की कहंदे आ? वधो फुलो सदा सुखी रवो ते तुहाडा टब्बर वधे। कहंदे आ ਜਾਂ नहीं कहंदे? ਇੱਥੇ प्रभु ने की पढ़िया ਇਹਨਾਂ ਦਾ? बोलो। निकाह विआह बड़ा इंपॉर्टेंट है बाइबल दे विच। मैं तुहानूं ये दसना, विआह बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं विआह दे चक्कर च नहीं, मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा वां भी विआह शब्द, शादी शब्द, ये जिहड़ा जो भी आ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाइबल दे विच। तुहानूं अज समझ आवेगी भी परमेश्वर ने शुरुआत दे विच ही विआह क्यों करता इन्हां दा। हालेलुया। पहलूस ने जो गल्लां कहियां उन्हां नूं थोड़ी देर लई बाहर कढना वा दिमाग दे विचों। भी जे रह नहीं हुंदा तो विआह करा लवे, जेड़ा बंदा रह सकदा ना करावे, मेरे मुंह कुवारा रवे। पहलूस ने आत्मा वालों नहीं, उन्हें अपने वालों गल कही आ। कुछ गल्लां पहलूस ने आत्मा वालों कही तो कुछ गल्लां उन्हें कही भी मैनूं आत्मा नहीं, मैं अपने वालों लिखदा पिया वां। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों नूं आशीष दित्ती, इकट्ठे करके की दे दित्ती? आशीष दित्ती आ, ब्लैसिंग दित्ती आ। और यहूदियां दे विच उस तो बाद आ
ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਮਤ। ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਦਬੁਰਜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਕੰਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੁੰਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਮੁੰਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਚੈਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਆ। ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਕੰਗਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੀਜੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਮਾਸੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਤਾਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦੀ ਘੜੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਰੋਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੱਟੂ ਜਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਦਿਓ? ਘੜੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰੁੱਸਦਾ ਫਿਰੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਦਾਜ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਦਰਾਣੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਲਾ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇਖਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ ਤੇ ਦਾਜ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਤੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ ਵਾ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜੂਸ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਪੀਣਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਯਹੂਦੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਵੀ ਦੁल्हा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁल्हे ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਰੰਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਓ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੇ ਬਾਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਦੁਲੇ ਦਾ ਬਾਪ ਤਰੀਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਵਾ? ਬੋਲੋ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਬਾਪ ਤਰੀਕ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੋੜੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੁੱਸ-ਫੁੱਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਵਾਹ ਉੱਚੀ। ਡਰਦੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ, 26 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਲਸ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਾਇਓ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਸਾਂਭ ਲਿਓ 400-500, ਭਾਵੇਂ ਜਲੌਖਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ। ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਨਾ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਹੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਯਕੂਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਕੂਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਲੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ। ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਪੇਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਟਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਲਾਓ ਬਟਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬਟਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਾ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਦਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ। 7 ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ, 7 ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 25 ਭਾਗ ਦੀ 6 ਤੇ 7 ਐਤ ਪੜੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਰਹਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰਹਿ? ਭਾਈਓ ਬੋਲੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਦੁਲਹਨ ਨੇ? ਦੁਲਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ? ਤਿਆਰ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ। ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ? ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਦੁਲਹਾ ਅੱਜ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧੋਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਵੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਧੋਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਲਹਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਦੁਲਹਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰ 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 ਗੁਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ? ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਈ ਆ? ਧੁੰਮ ਪਈ ਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਆ? ਧੁੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੁੰਮ ਪਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਧੁੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਾਪ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ? ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ? ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਰੱਖਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਰੱਖ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ? ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗੇਤਰ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। बोलो प्रभु यीशु मसीह का नाम की, प्रभु यीशु मसीह का नाम की। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। बोलो यीशु मसीह के नाम की, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੇਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਭਰਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ?
ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕ ਜਵੇ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਆ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੱਟੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ। ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਾਤ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਰਾਤ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਰਾਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਪੀਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਓ ਜੀਸਸ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓ ਰਾਮਾ ਸ਼ਖਰਾ ਰਾਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ, ਤਰੀਕ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਬਾਪ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਰੀਕ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਵਾ? ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਪ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁल्हा ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਤ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜੰਜ ਘਰ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੁल्हा ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਭਾਈ ਬੱਬੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ? ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ।
ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਫਸੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 22 ਦੇ ਅਧ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੈਰਿਜ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਘਰੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮੂਗੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨੂਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਨੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਵੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਨੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਆ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੋਲੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੋਲੋ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਅਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅਸੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 6 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ 15 ਪੜੋ 6 ਦੀ 15 ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ,
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਲਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੜਕੇ ਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਲਹਨ। ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਮ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੰਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਆ ਨਾ ਕਰੀ, ਆ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਆ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਧੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਰ ਨਾ ਕਿ ਮੀਟ ਨਾ। ਅੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਤਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸੁਣੋ ਸਹੀ। ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਵਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ? ਚਿੱਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੈਲਸ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਾਪ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਹਦਾ 19 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਆਹ। ਲੇਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੇਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੇਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਮਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਲੀ। ਸਾਡਾ ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਲੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ, ਲੱਕ ਤੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਆ, ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੁਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੁਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਨੀ ਆ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੁਲਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 4:17 ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੂਤ ਦੇ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਚਮਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅੱਖਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭੈਣਾ, ਭੈਣਾ ਚਮਕੋ ਅੱਖਾਂ, ਚਮਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੁਲਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਨਰਸਿੰਘਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਚਪਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਓ ਓਏ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਚਪਟੀ ਸਭ ਥੱਲੇ, ਸਿੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਾਂਹ ਨੂੰ, ਸਿੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਓਏ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੁਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਰੋਣਗੇ। ਵਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਆਵੇਗੀ? ਵਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ। 7 ਸਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ 24 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ? ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਵਿਆਹ ਵਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਮੇਲ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵਿਆਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਭਾਗੋ ਦੀ 20 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ,
ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਘਰ 'ਚ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਫੇਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ? ਕੂਚੀ ਫੇਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਚੀ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਲੀ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੂਸਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਚੜਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜੇ ਕਰੰਥੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਭੱਟੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭੱਟੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਭੱਟੀ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਰਾਣਾ ਭੱਟੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਬੋਲਣ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆ ਨਵਾਂ ਭੱਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਆਏ ਮੰਗੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਆ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੰਗੂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਫੜੀ ਨਾ। ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਐ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ? ਤੇਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮੰਗਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਬੁੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਕਾਲੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੜਾਈ। ਕਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪਾਟਤਾ ਹੀ ਓਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪੜਵਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜੂਗਾ। ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ ਵੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੀ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟੀ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹਾਂ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਵੋਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਟੈਪ ਆ, ਤੇ ਲਾੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਡੀਕਦੇ ਰੱਬੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਦੁਲਹਨ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ, ਮਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਬਲਦਾ ਵਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਆ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ, ਮਸਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਸੌਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਖੋਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੁਲਹਾ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਨ ਮੰਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਿੱਛੂ ਦੱਸਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਗੇ, ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੜਫਿਆ ਕਰੂੰਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਲਾ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੋਲੋ ਚੱਲੀਏ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਗਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤਾ ਭੱਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ? ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹੇ ਐਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਘਮਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਜੈਕਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟ ਦਾ ਪੀਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈਗ ਪੀਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕੋ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਦਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼
ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉੱਪਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਾ ਉੱਪਰ, ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਵਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜੋ ਪੀਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਦਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਬਲਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਤਿਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਛਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਟੈਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਤਮਿਕ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਸਿਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਲਵਾਰ, ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਲਾੜੀ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੀ 15 ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਈ, ਉਹਦਾ ਬਦਚਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਕੜਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੇੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾਵਾਂ? ਬੋਲੋ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਬਾਲ ਉੱਠੂਗਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਸ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੱਲ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਕਾ ਨਾ, ਹੁਸਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਵਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
तेरे कलाम च लिखा है प्रभु जी, इस संसार दे इस जग दे रूप जे ना बनो। सचमुच प्रभु जी मैं अज तो दुनिया वर्गा नहीं, तेरे वर्गा बना, क्योंकि मैं दुल्हन तेरी हाँ, मैं लाड़ी तेरी हाँ प्रभु जी। ओ रबा सखले रेबे रेबे नममा शखेंद्रिये ले रेबे रिया नमा सखुले रेबे नममा सखे। ओ यहोवा परमेश्वर मैनू तैयार कर, खुदावंद यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी दुल्हन बना खुदावंद यीशु। और हरेक शैतान दी चाल तो मैं बच के रवां, हरेक शैतान दे जाल तो मैं बच के रवां प्रभु जी। जिन्हें भी ऑनलाइन देख रहे हो दुआ करो, परमेश्वर तुहानू छूवेगा, आजाद करेगा और खुदा तुहाडे जीवन विच वड्डे वड्डे काम करेगा। और अज तो तुसी अपने आप नू तैयार करो, तुसी यीशु मसीह दी दुल्हन हो और दूल्हा जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है अपनी दुल्हन नू लैन वास्ते। ते दुल्हन तैयार रवे, जिस तरह 10 कुवारियां ही, 5 तैयार सी, 5 दूल्हे नाल चलियां गईयां, 5 रह गईयां। ते ऐदां ना होवे असीं चर्च विचों अद्धे चले जाइए ते अद्धे रह जाइए। मैं चाहुंदा तुसीं हरेक जने जिन्ने भी यूट्यूब दे उत्ते फेसबुक ते देख रहे हो, अपने आप नू इदां दा तैयार करो, पूरी दी पूरी कलीसिया प्रभु दे नाल चली जावे, पूरी दुल्हन तैयार होके चली जावे। आमीन। इस कलाम दे द्वारा परमेश्वर तुहानू आशीष ते बरकत देवे। आमीन।